اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ پچھلا رمضان تو جس حال میں گزرا اور جس طرح گزرا سبھی کے سامنے، اور اس سال کی بھی جو سچویشن اور جو حالت نظر آ رہی ہے، بہرحال وہ بھی مناسب تو نہیں ہے حالات بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری چل رہی ہے۔ پچھلے سال کچھ بھی نہیں چل رہی تھی، تو اس سال چلے جیسے حالات تو لگ رہے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اس لیے کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کب لکھی ہوئی ہے، کس حال میں لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رمضان اس کو ملنے ہی والا ہے۔ کتنے تھے جو پچھلے رمضان تک ہمارے ساتھ تھے، کیا جوان کیا بوڑھے جی، اور اب نہیں ہمارے درمیان۔ کورونا کی نظر ہوئے، نہیں بھی تھے تو کورونا ہو گیا زبردستی کا، اب بہت کچھ چلا، کنسپریسی بھی ہے اور ملی بھگت، تو آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئندہ رمضان کوئی بات کر رہا ہو اور ہم ان کے درمیان نہ ہوں۔ 100% پاسبلٹی میں کوئی شبہ نہیں ہے کیا شبہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے یقین سے، کیونکہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ اگلے پل کیا ہو جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، پتہ نہیں، وہ سب زندگی تو بلبلے کی طرح ہے انسان کی، اور اسی بلبلے کے پیچھے کتنی محنت کرتا ہے۔ سانسوں کا بہت مختصر سا سلسلہ لے کر آئے، بہت تھوڑا، کب ٹوٹ جائے کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب صورتحال اتنی سنگین ہو تو ہم نہیں جانتے کہ ماہ رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا دعا ہو بھائی؟ بزرگوں کی تعلیمات اور بزرگوں کے عمل کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ سے اس وقت سے یہ دعا کی جائے ابھی سے کہ پروردگار ہم تو نہیں جانتے کہ موت ہماری کب لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم، آپ کے علم میں ہے نا سب کچھ، تو ہماری اگر رمضان سے پہلے لکھی ہوئی ہو تو اللہ آپ اگر رمضان سے پہلے مارنے پر قادر ہیں تو اللہ رمضان تک موقع دینے پر بھی تو قادر ہے نا، سمجھے آپ؟ رمضان سے پہلے اگر آپ کی قدرت سے موت ہونے والی ہے تو پھر اتنی بھی تو مہلت آپ ہی کی قدرت میں ہے نا کہ ہم کو رمضان نصیب ہو جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اپنے اس عمل کو درج کیا ہے، اور بزرگوں کے بارے میں یہ اعمال موجود ہے کہ انہوں نے کم سے کم یہ کیا کہ پروردگار بھلے ہی اتنا تو موقع دے دیجیے آپ کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور پھر موت دے دیجیے، تاکہ رمضان کی انٹری لگ جائے کہ بھئی یہ رمضان پراپت ہوا تھا اس کو، تو رمضان پراپت ہوا تو انشاءاللہ مکتی بھی اچھی پراپت ہو جائے گی، اس لیے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، اللہ کی رحمانی ستاری و غفاری اپنے جوش پر ہوتی ہے عام مہینوں کے مقابلے میں۔ یہ رحمت کا سراسر رحمت کا مہینہ ہے، تو بہت زیادہ دعا اس سلسلے کی ہو کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ اب جب نصیب فرمائے تو پھر اس کا نصاب کیا ہو، اس کا شیڈیول کیا ہو، اس کو ہم کیسے گزارے، اس کی چنتا کیسے کرے کہ آئے رمضان چلے گئے رمضان، نہیں، یہ جو 11 مہینے ہم نے گناہوں میں، نافرمانی میں، اللہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے گزارے ہیں، اللہ چاہتے میرے قریب آ جاؤ۔ میرے قریب کیسے آؤ گے؟ تو دیکھو بھائی، کچھ کام ہے کرنے کے، کچھ کام ہے بچنے کے، بہت سارے ہو سکتے ہیں وہ، لیکن اس میں کہ کچھ تھوڑے بہت مختصر وقت میں رکھ رہا ہوں۔ کچھ کام ہے کرنے کے، جیسے یہ کہ قرآن سے بڑا تعلق ہے اس مہینے کو، تو ابھی سے ہم قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لیں۔ ایک صفحہ کیوں نہ ہو، ایک رکوع کیوں نہ ہو کم سے کم، اب اس سے کم تو کیا کرے گا بھائی؟ چلو بھائی، اس سے کم یہ کہ ایک آیت کیوں نہ ہو، بولو بھائی، لیکن ایک رکوع پڑھنے میں مشکل سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگے گا، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اچھا بھائی، میں اگر آپ سے پوچھوں جنت کون کون چاہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے 2-4 چھوڑ کے ہے نا پورے مجمع میں سے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے 100% رزلٹ ملے گا یا آپ کو لگے نہیں مولانا آپ کو 94 یا 90% ملے گا؟ کیونکہ نماز کو تو آئے ہیں لیکن پھر بھی وہ سوچتے کہ نہیں جنت نہیں ملے چلتا ہے، ایسا بھی 100% رزلٹ ملے گا نا،
100%. इस इलेक्शन में तो मैं बिल्कुल चुनकर आने वाला हूँ. ये वाले ये वाले इलेक्शन कि जिसमें वोट अगर मैं लूँ कि बताओ मेरी इस राय पर किसको इत्तेफाक है कि सबको जन्नत चाहिए, तो सभी कहेंगे ना सबको चाहिए बराबर. तो जन्नत तो हम चाहते हो, लेकिन क्या अपनी जिंदगी के वक्तों में से इतना वक्त नहीं निकाल सकते? जन्नत की तैयारी भी तो करना पड़ेगी ना. खाली जन्नत हो जाना, कोई अचानक नौशा बनता है क्या? कितनी तैयारियां करता पहले से जी, कपड़े लत्ते ये वो. जायज नहीं है मर्दों के लिए, फिर भी मेहंदियां लगाते लोग. गांव देहात में कुछ इलाकों में बुढ़े बड़े बोलते नहीं टिकली तो भी लगा, तो यहाँ टिकली तो भी लगाते हैं, बोटों को तो भी लगा. तो आदमी तैयारी करता है. ये मेरी कहने की जो है मकसद है. तो तैयारी करता है आदमी, जन्नत की तैयारी. और जन्नत के हीरो हम, जन्नत के नौशा हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह. सबको आमीन. तो तैयारी भी तो करना पड़ेगी ना. वैसे फिर तैयारी क्या है भाई? इस रमजान से पहले हम सबको इरादे कर लेना है कुरान की तिलावत, कुछ सदकात व खैरात, कुछ नफलों की आदत, और साथ ही साथ कुछ अस्कार मसनूना इसकी आदत, और दुरूद पाक की कसरत. अभी से कोई दिन खाली ना छूटने पाए कि हमने कम से कम अपने आका और अपने मोहसिन अक़ी की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 100 मरतबा दुरूद ना भेजा हो. कोई दिन खाली ना गुजरे, या कोई 24 घंटा खाली ना गुजरे. बस नहीं, अगर दिन तो रात दोनों को मिला ले, 24 घंटे में हमने 100 मरतबा दुरूद पढ़ लेना चाहिए. आपके लिए जो आसान पड़े, वो छोटा हो बड़ा हो, नमाज में जो पढ़ते वो हो, सब करेंगे इंशाअल्लाह. फिक्र है. अब बचने के कामों में गीबत, चुगली, झूठ, बदनिगाही, बदनजरी, बदजबानी, इन सब से बचना. इसी के साथ साथ मेरा अपना एक नया वर्ड है, इख्तिरा मैंने किया है, इसको वज़ा किया है, बदकानी. अब आप बोलेंगे बदकानी कहाँ से आ गया भाई? बदनिगाही सुने, बदजबानी सुने, बदगुमानी सुने, ये बदकानी. ये जो हेडफोन लगाकर चल रहा है बॉलीवुड और लॉलीवुड और पता नहीं कौन कौन से वुड, वो इतना चल रहा है मार्केट में कि हमको भी याद हो गया. मतलब मालूमात हो गई. ठीक है, मालूमात तो रखना चाहिए ना, उलमा को अपडेटेड रहना चाहिए. अब ये जो 50 सैकड़ों पता नहीं कितने कितने कुछ नौजवान टीम है हमारी जो बताते रहती है मौलाना ऐसा ऐसा चल रहा है यंगस्टर्स में, और ये जो गाने चल रहे हैं और गाने सुन रहे हैं लोग, अलियाज़ु बिल्लाह, ये बदकानी हुई ना भाई. गर्मा गर्म जो शीशा कयामत के दिन अगर कानों में डाला जाएगा तो सोचिए क्या बनेगी उस बंदे. अल्लाह ना करे. ये होगा, जो होना है वो तो होना है, ये समझ लीजिए आप. इनामात भी है तो अज़ाबात भी है. अल्लाह की बात, अल्लाह इनामात से बस उसके फजल करम से सरफराज फरमाए और अजाबों से हम सबकी हिफाजत फरमाए. तो बचने के कामों में गीबत से बचना है, चुगली से बचना है, झूठ से बचना है, बदगुमानी से बचना है, बदजबानी से बचना है, और बदकानी. ये मेरा लफ्ज़ है, उर्दू वाले नाराज़ हो सकते हैं, हक बनता है, लेकिन मैंने अपने ईजाद किया है इसको. इन तमाम गुनाहों से बचेंगे तो भाई आखिर में एक मिसाल पे कंक्लूड करता हूँ कि नेकियां उसी वक्त असरअंदाज होती है जब आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाता है. ठीक ये मिसाल कि जमजम का एक बेहतरीन जो है गिलास भर पानी आपने लाया, और कांच का बेहतरीन वो ग्लास हो, ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, और जमजम एक ने पेश किया, दूसरा फौरन नहीं मौलाना मत पियो, झाड़ पे, इसको झाड़ में डाल देंगे अपन, वो कहते हैं ना गमले में डाल देंगे. क्यों? जमजम है ना. नहीं, असल में आते आते इत्तेफाक से उसमें एक ड्रॉप नापाकी की गिर गई है, एक ड्रॉप नापाकी. गिलास भर जमजम, एक ड्रॉप नापाकी ने इस काबिल अभी नहीं रखा उस गिलास को कि उसको पिया जाए. तो ऐसी ही नेकियां तो हों, लेकिन नेकियों के जमजम को अगर गुनाहों की नापाकी और गुनाहों का ड्रॉप खराब कर रहा है तो उन नेकियों का असर दिखाई नहीं देता है. गुनाहों से सच्ची तौबा, गुनाहों से परहेज, गुनाहों से बचना. अपने आप को अभी से हम रमज़ान के लिए तैयार करें इंशाअल्लाह. फिर देखिए रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजरते हैं. अल्लाह मुझे आपको हम सभी को ऐसा रमज़ान मुबारक ये वाला नसीब फरमाए कि हमारे हक़ में ऐसा हो जाए कि दिल की दुनिया बदल जाए और अल्लाह के औलिया में हमारा शुमार हो जाए. अल्लाह हम सबको सआदत नसीब फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.